Go. इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अलमीन एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से मशहूर व मारूफ शायर जनाब शमशुर रहमान फारूकी साहब के एजाज़ में ताज़ीती इजलास मुनक़्क़द हुआ, जिसमें बहुत सारे नामवर शोरा और अदीब हज़रात इसमें शिरकत फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब फारूकी साहब को जो उर्दू में वो ख़िदमत किए हैं जानकर बहुत मुसर्रत हुई, और साथ साथ जो तलबा और तालिबात हमारे डिग्री कॉलेजेस के हैं वो भी इस इजलास में शिरकत फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी काफ़ी मुतासिर हुए। मुअज़्ज़िज़ सामीन, मेरा एक कहना ये है कि हम सिर्फ़ गिला ये करते हैं कि उर्दू की तरक्की नहीं हो रही है, तो गिला करने से कुछ नहीं होगा। इसलिए हमने अलमीन एजुकेशन सोसाइटी में ये सोचा कि उर्दू की तरक्की, बक़ा और फ़रोग़ के लिए हम आगे बढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक पहली कड़ी थी कि जो हिंदुस्तान के नहीं दुनिया के मशहूर शायर अदब नवाज़ जनाब फारूकी साहब जो ख़िदमत जो उर्दू की बक़ा के लिए, तरक्की के लिए जो ख़िदमत अंजाम दिए हैं वो उसे हम भुला नहीं सकते। और कौम को चाहिए कि जो मोहसिन अफराद होते हैं उनको भुलाना ना जाए, क्योंकि अगर हम कौम के मोहसिन हज़रात जो ख़िदमत करते हैं उनको अगर भुला देंगे तो ये बहुत बड़ी नाशुक्री होगी। तो इस मौके पर हमने ये भी ऐलान किया कि फारूकी साहब के एजाज़ में एक रोज़ा सेमिनार अलमीन एजुकेशन सोसाइटी में क़ायम की जाएगी, जिसके कन्वीनर होंगे हमारे ख़ाज़न अलमीन के जनाब इक़बाल अहमद बेग साहब। और उस मौके पर हम एक मैगज़ीन भी निकालेंगे। ये सब अलमीन एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से ये तमाम ख़िदमत किए जाएंगे ताकि उर्दू की बक़ा और उसकी तरक्की के लिए और साथ साथ उर्दू के फ़रोग़ के लिए हम अदबी ख़िदमत अंजाम दे सकें। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि हम इस शोबे में आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इसमें कामयाबी अता फरमाए। शमशुर रहमान फारूकी का नाम मुहताज तारुफ़ नहीं है। जिस तरह से उन्हें अदब की ताल्लुक़ से जो काम किया, उन्होंने नावल लिखे,
افسانوں کا ایک دریا بہا دیا، مضامین لکھے، مختلف اصناف پر طبع آزمائی کی، اور تنقید تو ان کا میدان خاص تھا، جس میں انہوں نے ایسے کارنامے انجام دیے کہ دنیا شزدر رہ گئی۔ آج بھی ان کے کارناموں کو یاد کر کے لوگ ان کی کتابوں سے نہ صرف استفادہ کر رہے ہیں بلکہ بہت ساری یونیورسٹیوں میں تحقیق کا کام بھی ان پر جاری ہے۔ آج کا یہ اجلاس، تعزیتی اجلاس، اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ شمس الرحمن فاروقی کی شخصیت کس قدر مقبول تھی۔ الامین کالج کے شعبہ اردو کی طرف سے اس تعزیتی اجلاس کا انعقاد یقیناً قابل مبارکباد ہے کہ انہوں نے ایک عظیم نقاد کو، ایک بہت بڑے محقق کو کی یاد میں، ان کی تعزیت میں جلسے کا اہتمام کیا اور ان کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ آپ کا نام بتائیں۔ تو میرا نام پروفیسر سید سجاد حسین ہے، میں سابق صدر شعبہ مدراس یونیورسٹی ہوں۔ تو یہ نوجوان نسل کے لیے کیا دراصل آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ ان کی شخصیت سے بہت کچھ ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر میں نئی نسل سے یہ بات کہوں گا کہ وہ اگر شمس الرحمن فاروقی کا مطالعہ کریں گے تو یقیناً ان کے اندر بھی وہ مطالعے کا شوق پیدا ہوگا، جس طرح کا شوق وہ خود اپنے اندر رکھتے تھے۔ جیسا کہ میں بتاؤں کہ داستان امیر حمزہ جو 40 جلدوں میں ہے، جس کے ہر جلد میں 1000 صفحات پر مشتمل ہے، اس کا مطالعہ کیا اور پھر انہوں نے اس کے مطالعے کے بعد جو تنقیدی و تحقیقی نتیجہ ہمارے سامنے پیش کیا وہ خود 5 جلدوں میں مشتمل ہے۔ اس طرح سے ہم کو یہ پیغام وہ دیتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی ایک مطالعے کا شوق ہونا چاہیے۔ نوجوانوں میں اگر مطالعے کا شوق پیدا ہوگا تو یقیناً وہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے اور اردو ادب اور اردو تحقیق سے ان کا لگاؤ پیدا ہوگا۔ جناب شمس الرحمن فاروقی صاحب بلا شبہ اردو دنیا کا ایک بہت معتبر نام ہے، جو کووڈ پینڈیمک کی وجہ سے ہم سے جو لاکھوں کی تعداد میں لوگ دنیا بھر میں ہم سے بچھڑ گئے، ہندوستان میں بھی بچھڑنے والوں میں اردو کے کئی ادیب، شاعر اور برگزیدہ شخصیات رہے ہیں۔ ان میں سال 2020 کے اواخر میں 25 دسمبر 2020 کو یہ ہم سے بچھڑ گئے۔ بلا شبہ ایک اردو دنیا کے دانشور کی حیثیت سے، شاعر کی حیثیت سے، فکشن نگار کی حیثیت سے، نقاد کی حیثیت سے، ایک پبلشر اور ایڈیٹر کی حیثیت سے، اور سب سے بڑھ کر ایک مترجم کی حیثیت سے ان کا ایک اپنا الگ مقام رہا ہے۔ اردو دنیا فاروقی صاحب کو اس حوالے سے بھی یاد رکھے گی کہ انہوں نے نئے ادب کو اردو میں بنانے سنوارنے میں جہاں اپنی توانائیاں استعمال کی، وہیں انہوں نے ہمارے کلاسیکی ادب کو ڈھونڈ نکالنے میں اور اسے نئی نسل کو روشناس کرنے میں بھی بہت بڑا کام کیا ہے۔ وہ ایک پل کی طرح تھے کلاسیکل ادب اور ماڈرن ادب کے درمیان۔ انہوں نے اردو ادب میں ماڈرنٹی کو، ماڈرنزم کو، جدیدیت جس کو کہتے ہیں، اس کو بڑھاوا دینے کے لیے 1966 میں انہوں نے مشہور رسالہ نکالا شب خون، جو تقریباً 40 سال تک چلا، جس کے 290 شمارے آئے۔ اس میں تقریباً 1400 تخلیق کاروں کی تخلیقات چھپیں، جن کی تعداد تقریباً 16000 تک پہنچتی ہے۔ یہ اپنے آپ میں خود بہت بڑا کارنامہ ہے۔ ان کی کتابوں پر کئی اردو اکیڈمیوں نے ملک بھر میں انعامات سے نوازا انہیں۔ ملک کا وقار جو اعزاز پدم شری ہوتا ہے، اس سے بھی ان کو نوازا گیا، سرسوتی سمان سے ہی نوازے گئے۔ ان کا ایک اور اہم کارنامہ یہ ہے کہ اردو کے 2 بڑے کلاسیکی شعراء جیسے کہ مرزا غالب ہیں اور میر ہیں، ان کی بازیافت کی، ان کے کلاسیکی ادب کا انہوں نے تجزیہ کیا، اس کی تفہیم سے اردو دنیا کو روشناس کرایا۔ اور داستان گوئی بھی اردو ادب کی ایک ایسی صنف ہے جس پر بہت کم توجہ دی گئی تھی۔ انہوں نے اردو کا جو کلاسیکی داستان گوئی ادب ہے، اس کا انہوں نے بغور مطالعہ کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 49 ایسے کلاسکس رہے ہیں داستان گوئی کے، جس کی کوانٹٹی ایسی ہے کہ ایک داستان کے 1000 صفحات ہوتے تھے۔ 49 ایسے کلاسکس کا انہوں نے مطالعہ کیا، پھر اس کے بعد اس کا اغز نکال کر انہوں نے اس کو کتابی شکل میں پیش کیا۔ آج اردو میں جو داستان گوئی کی روایت تھی، اس کو انہوں نے اثر نو، اس کی تجدید کاری کی، اس کو نئی نسل سے روشناس کرایا۔ ان کے بھتیجے جو ہیں
महमूद फ़ारूक़ी ने मुल्क भर में और दुनिया भर में दास्तान गोई के वो प्रोग्राम पेश किए जो पूरी तरह हमारे फ़ारूक़ी साहब की वो जो रिसर्च पे बेस्ड थे। फ़ारूक़ी साहब का चला जाना उर्दू दुनिया के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। दूर दूर तक उनकी जगह लेने वाला कोई नज़र नहीं आता, क्योंकि बैक वक्त तख्लीक़ कार भी थे, तनक़ीद निगार भी थे। ऐसा संगम बहुत कम उर्दू दुनिया को नसीब होता है। कई बार मिल चुके हैं उनसे, उनके घर भी गए हैं, तो वहाँ भी हमने उनसे मिला, बहुत मोहब्बत से पेश आए थे। मैंने कहा ना कि घर क्या था, उनका एक सेंट्रल लाइब्रेरी थी, तो मुख्तलिफ़ मज़ामीन पर उनकी तख्लीक़ात रही थी। तो मैं बहुत ही मुतासिर रहा। एक गवर्नमेंट सर्विस में एक बड़े आला मकाम पे रहते हुए भी उन्होंने ज़बान की इतनी खिदमत की, पूरी हाफ सेंचुरी पर भी उन्होंने वही ये रहे, उनके तख्लीक़ात रहे, ज़बान की खिदमत करते रहे। इस ज़माने में जो है, जबकि इस मुल्क में जो है उर्दू बिल्कुल ख़त्म होती जा रही, ऐसे वक्त में जो है उन्होंने उर्दू को जो है उसको बुलंद ये रखा। तो और उनके चाहने वाले न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बैरूनी हर जगह पर पाए जाते हैं। अमेरिका, यूके, सऊदी अरेबिया, हर जगह जो है जाती वैसी शख्सियत थी। उर्दू की बहुत खिदमत की उन्होंने। हम चाह रहे थे कि शहर में जो इस तरह का कोई इजलास नहीं हो पा रहा है, तो हम अल-अमीन कॉलेज के ज़रिए एक ताज़ियती जलसा यहाँ रखना चाह रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो वहाँ पर हुआ है और काफ़ी लोग भी, काफ़ी मुक़र्रिरीन भी आए हुए थे, अपने ख़यालात का इजहार किया। हमें खुशी है कि जो है उन्होंने आए और हम आपको वक्त दिया हमने। हम अब आज सोच रहे हैं कि एक वन डे सेमिनार भी जो है एक दिन का इसका रखा जाए, उनकी शख्सियत पर गुफ्तगू की जाए, हमारी नई नस्ल को उनसे तारुफ़ कराया जाए। ये बहुत ये अहम है। नस्ल चाहती है। बेंगलोर भी आए थे शमशेर, कई बार आए थे। हाँ, बेंगलोर के लोगों से काफ़ी लगाव था। जब हम गए थे तो बेंगलोर के फ़लाँ शख्स का शफ्ते नाम लेके हमको पूछ रहे थे, फ़लाँ साहब कैसे हैं, फ़लाँ साहब कैसे हैं, फ़लाँ साहब कैसे हैं। बेंगलोर में 2009 में डॉक्टर शाइस्ता यूसुफ की किताब का इजरा का मौका था। उस वक्त पहली मुलाकात हमारी उनसे हुई थी, तो उस वक्त पर उनकी लंबी तकरीर भी चली थी। तो हम जो है वहाँ पर उनसे पहली बार मुतासिर हुए थे। फिर राय फिदाई साहब की बहुत सी किताबों पर उन्होंने मुक़द्दमा भी लिखा, बहुत शानदार मुक़द्दमे लिखे, तो मैं पढ़ा था। तो तब से जो है उनसे ज़रा सा करीब होने का मौका हुआ। फिर हम बराह रास्त उनके गांव, उनके शहर और उनके घर गए हुए थे, तो फिर से आपसे जो है वो दिली लगाव था। जब इंतकाल हुआ तो हमें बहुत ही दुख हुआ, जैसे कि कोई हमारे ख़ानदान में कोई इंतकाल कर गया है, उस तरह का हमें दुख हुआ। इतनी बड़ी शख्सियत अचानक हमसे खो गई है। तो हमें उनके साथ तस्वीर भी है, एक तारीख़ी तस्वीर, हम बड़े शौक़ से दूसरों को दिखाते हुए आ रहे हैं। बहरहाल एक हमारे लिए बहुत ही नुकसान है, ज़बान के लिए नुकसान, उर्दू वालों के लिए नुकसान। अल्लाह ताला उन्हें जज़ा खैर दे और उनको जो है मग़फ़िरत फरमाए, उनकी आखिरत सवर जाए। नाम बता दीजिए। मेरा नाम इकबाल अहमद बेग है, मैं इस अल-अमीन एजुकेशन सोसाइटी का ख़जानची हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।